Dobar den, počituvani gledači. Ova je emisijata Makedonsko izdanije, koja što po 384. pat se emituva vo vašite domovi. Sekoj vtore sabota vo 12:30 popladne na Rogers televizija kanalite 10, 63 i vo High Definition 510 nestrpljivo ja očekuvate sredbata so nas. Toa je kako vi ni velite, za što mnogu vi blagodaram. Kako što znate, ja sam Poveda Piskačeva, producent od voditelot i urednikot na ova vaša omiljena programa. I za današnjova emisija podgotviv me prilozi od považnite nastani vo komunova, so koji se nadevame kjego zadržime vaše to vnimanije vo narednite 30 minuti. No prvo ova informacija. Po povod odbeležovanja tu na 25 godišnjinata od nezavisnosti na Republika Makedonija, generalni od konzulatna Republika Makedonija vo Toronto minatata sabota na 24. septembri organiziraše gala banket vo crkveta Sveti Kliment Ohridski. Na ovoj značajen nastan bea dodeleni priznanija na zaslužne členovi vo komunava, među koji dobitnik bev i jaz za dolgogodišnjo to uspešno podgotvuvanje na emisijata Makedonsko izdanije. Vo proloženje je da prosedime del od ovoj nastan. Vaši ekscelenciji, počituvani dame i gospoda, počituvani prijatelji. Ova magična večer je odbeležujeme nezavisnost na našата sахана татковина Republika Makedonija. Ova večer je jubilejna na koja go proslavуваме 25. роденден на Република Македонија. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, dear friends, on this enchanting evening we are celebrating the independence of our beloved homeland, the Republic of Macedonia. This evening we begin celebrating a significant jubilee, the 25th birthday of the Republic of Macedonia. Во таа чест, пред да започнеме со официјалната програма, ве замолувам сите да станеме и да отдадеме почит кон интонацијата на химната на Република Македонија и химната на Канада. Оваа година честа за изведба на македонската химна му припадна на Душко Петковски, додека канадската химна ќе ја изведе Катерина Петровски. In that respect, before we begin with the official program, I kindly ask all of you to rise so that we may honor the intonation of the Macedonian and Canadian national anthems. This year, the honor of performing the Macedonian anthem was given to Duško Petkovski, while the Canadian anthem will be performed by Katerina Petrovska. Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Одново сега знамето све на Крушевската република, на Гоце Делчев Питугули, да ме Груев Сандански, на Гоце Делчев Питугули, да ме Груев Сандански. Oh, Canada, our home and native land, true patriot love in all our sons command. With glowing hearts we see thee rise, the true north strong and free. From far and wide, oh Canada, we stand on guard for thee. God keep our land, glory of
thee. Oh, Canada, we stand on guard for thee. Вечерва имаме чест на овој настан да бидат присутни голем број представници на македонската заедница, медиумите, македонските организации и секако наши гости се и представници на други држави, како и представници од канадскиот парламент. Особена чест ми е да го повикам да ни се обрати домаќинот, организаторот на овој голем настан, доктор Јовица Палашевски, генерален консул на Република Македонија во Торонто. Tonight, at this function, we are honored to have the presence of guests from the Macedonian community, media, Macedonian organizations, and indeed guests that represent other countries, as well as guests from the Canadian Parliament. At this time, it is my privilege to invite the host organizer of this grand occasion, Dr. Jovica Palashevski, the Consul General of the Republic of Macedonia in Toronto, to address you. Vaše Екселенции, почитувани колеги, почитувани дами и господа, почитувани браќи и сестри македонци. Чест ми е како генерален конзул на Република Македонија во Торонто да ви го честитам големиот празник на овај уште поголем јубилеј. Пред точно 25 години, верувајќи во вековната идеја на независноста и самостојноста, водени од илинденската и асномската идеја и аманетот на нашите предци, македонските граѓани, ја донесоа одлуката за слободна, независна и суверена Република Македонија. Одлука која значеше остварување на вековниот сон на нашите предци и триумф на нашата вековна борба. Токму затоа 8 септември е нашиот трет Илинден. Празник кога ја славиме нашата независност и кога ја прославуваме нашата победа. Празник кога оддаваме почит и благодарност до сите наши предци кои со својата храброст, пожртвуваност и посветеност го трасираа патот на независна и самостојна Република Македонија. Но и празник кој не потикнува да размислуваме за иднината на нашата држава и за достојањето кое е секогаш водено од добра мисла и добра намера. Слободата и независноста на нашата татковина, како аманет од нашите предци, е врежан во нашата ДНК, во нашите срца и во нашите дела, како наша одговорност кон нивната храброст, решеност и саможртвованост вградени во сегашната слобода, независност и самостојност. Нивна благодарност, нашата благодарност до нив, како потврда дека не сме заборавиле кои се вредностите оставени во аманет, е да продолжиме со дела да проденесуваме во напредокот на државата, за да им оставиме на нашите потомци држава во која слободно ќе живеат и напредуваат. Вечерва меѓу нас присутен е и амбасадорот на Република Македонија во Канада, неговата екселенција Тони Димовски, кого го повикувам да ги поздрави присутните на овој настан. Is the ambassador of the Republic of Macedonia in Canada, His Excellency Tony Dimovski, who we would now like to invite up to greet the guests present at this function. Драги гости, членови на парламентот, екселенции, драги пријатели. Република Македонија прославува 25 години независност. Референдумот кој се одржа на 8 септември 1991 е наша најголема современа победа и е олицетворение на желбата на сите генерации, остварување на соништата, желбите и борбата, создавајќи ги темелите за успешен развој на нашата држава во изминатите 25 години. По усвојувањето на Декларацијата за независност
Македонскиот парламент го прогласи новиот устав на Република Македонија на 17 ноември 1991, создавајќи нова суверена парламентарна демократија. Денес, основна цел во македонската надворешна политика останува евроатланската интеграција. Државата е членка на Организацијата на Обединетите нации, Светската трговска организација, Советот на Европа и од 2005-та Македонија е формален кандидат за членување во Европската унија. Македонија е активен учесник во програмата на НАТО Партнерство за мир и постојано учествува во повеќе мировни операции. Македонија се надева на отпочнување на предпристапните преговори за членство со Европската унија и целосно интегрирање во евроатланската заедница, и ова останува директен и најважен приоритет за државата. Драги гости, оваа година ние исто така прославуваме 20 годишнина од македонско-канадските дипломатски односи. Во текот на изминатите 2 децении, Република Македонија порасна во доверлив и посветен партнер на НАТО алијансата и продолжува со активност и активен придонес во мировните операции на НАТО, на Европската унија, на Организацијата на Обединетите нации, во регионот и ширум светот. Јас сум убеден дека канадската поддршка на македонските напори за интегрирање во НАТО и Европската унија ќе продолжи константно и принципиелно до исполнувањето на нашата заедничка цел, целосно пристапување на Македонија во евроатланската заедница. Дипломатските односи со Канада се воспоставени на 4 јули 1996-та. На 4 јуни 1997-та во Отава беше отворена амбасадата на Република Македонија во Канада. Република Македонија обрнува особено внимание на развојот и напредувањето од односите со Канада како билатерален и мултилатерален партнер. На 18 септември 2007 Канада одлучи да ја признае и билатерално комуницира под уставното име со Република Македонија. Ова исто така се рефлектира во постоечките и идни билатерални аранжмани на двете држави. Канада има една од најголемите и најуспешните македонски заедници надвор од Република Македонија. Заедница која е способна да ги обезбеди и поврзе бизнисите, професионалците, организациите, поединците и семејствата во стратешка целина, економска, комерцијална, политичка и културна. И во Канада, но и во Македонија. Почитувани, нашиот представник во Собранието на Република Македонија и покрај бројните активности во Република Македонија успеа да најде време и да присуствува на овој јубилеен настан. Го повикувам господин Павле Саздов, пратеник во Собранието на Република Македонија, да ги поздрави присутните. Respected guests, we are inviting Mr. Pavle Sazdov, Member of Parliament of the Republic of Macedonia, to greet the guests. За ваков настан може да почека работата во Собранието. Не би бил на ниедно друго место вечерва, освен тука заедно со вас. Уважени гости, драги браќи и сестри македонци, 25 години самостојна и суверена Македонија, нека ни е вечна. Секогаш кога ќе дојде 8 септември, ме потсетува на една слика во тогашните медиуми. На тој 8 септември 1991 година, кога пристигна самите резултати од референдумот. Качени беа на една импровизирана бина на тогашниот градски плоштад сите во тоа време актуелни политичари. Сите заедно радосни за успешноста на референдумот. Затоа што македонците конечно го реализираа својот вековен сон за сопствена држава. Покрај целата големина на таа слика и сите нејзини сегменти, еден сегмент се издвојува од другите. А за мене, мислам дека и најважен. А тоа е нивната сплотеност на таа слика. Нивната радост на бината за заеднички извојуваната победа. Иако беа од различни партии, различни идеологии, има и различни ставови за едината на Македонија, за Југославија, за незиниот распад, што да правиме понатаму, што тоа ќе значи за Македонија. Сепак на таа слика, таа вечер, сите заедно беа обединети во радоста за победата. Победата над стравот
и надежта за новиот почеток на современата македонска историја. Нашиот народ е напатен народ, и ние самите понекогаш не сме свесни за сите жртви кои што ги направија нашите предци да ние денес имаме самостојна и суверена држава Македонија. А многу народи немаат своја држава, иако се и многу побројни од нас. Да не заборавиме на сите жртви што ги направија нашите линденци, на Гоце Делчев, на Даме Груев. Да не заборавиме на ВМРО и битката за слободна и обединета Македонија, која што се уште трае. Да не заборавиме ниту на асномците, на партизаните, на Методи Андонов Ченто, на Панко Брашнаров и на многу други кои што ги положија своите животи во Втората светска војна. Да не заборавиме на сите жртви на комунистичкиот режим по војната и сите македонци кои што беа прогонети од Македонија, бидејќи сакаа да видат Македонија независна и обединета. Да не ги заборавиме и нашите поранешни председатели, премиери и нивната улога во создавањето на она што денес е Македонија. Да ги споменеме секогаш Киро Глигоров и Борис Тајковски, Никола Клюсев, нашиот прв премиер, Бранко Црвенковски, Љупша Георгиевски и Никола Груевски. Сите тие оставија свој белег во создавањето на Македонија ваква каква што имаме денес. На тој 8 септември 1991 година сите политичари беа обединети во идејата дека да, нас ни е потребна самостојна и суверена Македонија. Заедно ги дефинираа нашите приоритети за државата и чекорите како да одиме напред. Создадоа за нас национална валута, државни символи, наша химна, наша армија. Во денешнава емисија имаме неколку информации. За сите ваши прослави и одбележувања користите ги банкет-салите во црквата Свети Климент Охридски во Торонто. За информации и резервации јавете се на 416-421-7451. Канадското македонско место во Торонто е пензионерски дом кој ви обезбедува угодно и хармонично живење. За повеќе информации побарете ја Златка на 416-755-9231. За професионално и поволно дизајнирање на вебсајтови побарете ги TJ Hosting на 647-547-3061. И секако читајте македонски вести, сега и со детални информации и важни надписи за македонската комуна во Торонто. Следува уште една информација. Македонското меѓународно движење за човекови права бара враќање на оригиналните македонски имиња во Грција. Во својот коментар од 14 септември 2016 година, председателот на оваа организација наведува: Советот на Европа во своето тврдење дека ги заштитува малцинските права, гарантира користење на личното име и топографските имиња на малцинскиот јазик. Зошто тогаш македонците се уште се присилени да користат грчко наметнати имиња
не им е дозволено да ги именуваат своите деца со македонски имиња и не им е дозволено да ги користат оригиналните македонски имиња на градовите и селата. Користењето на двојни имиња е родовна појава и поттикната во Европскиот сојуз, но не во Грција, член на Европскиот сојуз. Македонското меѓународно движење за човекови права бара враќање на оригиналните македонски имиња на луѓето и топонимите во Грција. Освен тоа, наведува Бил Николов, бараме Советот на Европа да ја објасни својата неактивност во однос на дискриминацијата на Грција кон македонците и одбивањето на Грција да ги ратификува Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства или Европската повелба за регионални или малцински јазици. Забележете дека Македонското меѓународно движење за човекови права го користи зборот бара, бидејќи никој не треба да моли за основни човекови права и крај на дискриминацијата врз основа на своето етничко потекло. Како дотатна навреда на секој кој се осмелува да биде македонец, во Европскиот сојуз, Советот на Европа ја именува Република Македонија како поранешна Југословенска Република Македонија. Иронично е што Република Македонија ја има ратификувано и ја спроведува Рамковната конвенција, а истовремено не може да добие признание за своето име или малцинство во Европскиот сојуз. Меѓувремено, Советот на Европа продолжува да се представува како, во наводници, водечка организација за човекови права на континентот, затворени наводници. Со ова го завршува својот коментар Бил Николов, председателот на Меѓународното македонско движење за човекови права од Торонто. Како што веќе информиравме во претходните емисии, Македонскиот филмски фестивал 11 поред ќе се одржи на 22 и 23 октомври во Карлтон Синема во Торонто. Меѓу богатиот избор на филмови, како што веќе најавивме во една од претходните емисии, ќе биде прикажан и најновиот македонски филм Златната петорка во режија на Горан Тренчовски. Филмот е базиран на вистински настан што се случи во Струмица во 1953 година, кога беа убиени 5 студенти од страна на УДБА заради нивните напредни идеи за независна Македонија. Во продолжение проследете го трейлерот од овој филм. Тој ми е само колега од факултет. Не знам дека планирал да избегам. Овде ќе се слуша музика која е создала народот на Југославија. Со Ката имаме нешто да ви соопштим. Ќе се венчаме. Смешно, Джиджи. Секакви луѓе има во државава. Бев убеден дека петорката ќе успее во своите намери, дека ќе оствариме нови сништа, оти стари повеќе и немаше. Като се додека има надеж, ќе се бориме. Да живее духот на Гоце Делчев. Ово е срамота за државна безбедност Народна република Македонија. Еве таа изјава, со подпис. Во тројки и петорки се собиравме во Загреб, Белград, Скопје, Струмица. Се заколнавме и мислевме дека ќе ја продолжиме играта на наш начин, дека ќе ги запреме локалните неправди, глобалните сили на комунизмот. Разбери, ова не е обична игра. Еј, тука се работи за живот и смрт. Зошто? Не знам. Што е, бе? Не ќеш да подпишеш? Што правиме, Джиджи, не може вака. Ја се што правам од љубов като за тебе. Дојдев само да ти го вратам пиштолот. Зашто, мајоре? За да не те убијам кога ќе те сретнам на улица. Се очекува присуство на режисерот Горан Тренчовски на премиерното прикажување на филмот Златната петорка во Торонто
каде што ќе одговара на прашања од публиката. Почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за оваа емисија. До нашата следна програма на 15. октомври ви благодарам за вашето ценето внимание, пријатно и довидување. Oh,